Good evening to all. God has given us one more opportunity to group together as a community, as a class, and discuss various facts about the Word of God, as we have done the day before yesterday. It's all God's grace that He gave us this opportunity to group together in such a situation. Though situation is not that pretty much good for us, many of us, but gathering for God's word, learn God's word. It is always a beautiful opportunity for each and every one of us. From many parts of the world, we group together as a community. And as we all know, when we learn word of God, everyone is learning. Every person, no matter the age, no matter what the age is, we are still learning. We are not graduating from Bible. We graduate from Bible college, but we never graduate from Bible. We always learn. We always keep on learning. Like a child who crave for the milk of his or her mom. We always crave for spiritual milk. So I wonder and I appreciate and I give thanks to all the participants, especially Reverend pastors are there, evangelists are there. No, you study the word of God. It's a great thing. It's a great thing. We are not graduating, and also we are not retiring from God's ministry. We don't have graduation from the Bible, and we are not retiring from God's ministry. We are continually doing this, and God is enabling us to go forward. And it's a great privilege for us to learn the word of God. As we done his life and church class last time, today we are going to deal with the theology of the Old Testament. Theology of the Old Testament. It is a vast variety subject that we have, the theology of the Old Testament. We cannot confine it to a particular topic, or we cannot explain everything within hours. But as part of our curriculum, we divide the entire theology of the Old Testament into particularly 5 topics. And we will discuss something little bit on the 5 topics that we are given. I hope everyone got the assignment topics, right? Is there anyone who doesn't have the assignment topics? Today I got it, Pastor. Thank you. Yeah, everyone got it. Okay. And once in every now and then we will update the assignment topics in our group too. So we all have the assignment topics, and we are going to discuss something about that assignment topics, and we will wind up prayerfully our class tonight. And first of all, we will think about signs and vision. Signs and vision. SIGNS. Signs and vision. A vision is similar in many ways to a dream, except that it comes to people when they are awake and alert, and does not depend upon the relaxation of sleep. As we all know, we are all human beings. We see dreams every night when we sleep. One or the other dreams we used to see. Somebody see dreams while the class is going on. Somebody will see dreams when they hear a sermon. It's a blessed situation that we are in 2 worlds at a time. We are in the class, and also we are in another world. We are in the church, and at the same time we are in another world. So it's a privileged situation that we are dreaming something. As our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, he always insists
to dream big, to dream always. It is not something that gives us a sleep, but it wake us from the sleep. He says that his quote is in another way, but let me paraphrase it. He says that dream is not something that you see in the sleep. Rather, dream is something that will break your sleep, that won't allow you to sleep. Such should be your dream. So here visions, God gave particular visions to each and every one of us when we can you hear me? A call came in B. Okay. Carry on, Pastor. So now vision is something, it comes to people when they are awake and alert and does not depend upon a relaxation of sleep. Vision actually, it is not coming upon a relaxation of sleep. It came when we are, it will come to us when even when we are alert too. We are alert too. As we know in Exodus, Moses probably saw a vision of the Lord come to Moses, appear to him in a flare out of the midst of. And we know the disciple of Elisha saw a vision of horses and chariots of fire protecting the prophet from his. Also we read about Moses. Isaiah is also who saw vision. In Isaiah 6, chapter 6, verse 6 and 7. Ezekiel, he is also one of the examples who saw as a human surrounded by fire. 1:26. So there are people who see vision. The Old Testament also contain warnings about paying attention to false visions. Some men are said to describe the vision of their minds not from the mouth of the Lord. Some priests and prophets err in vision. They stumble in giving judgment. But when the Holy Spirit is poured out of all men, in the Old, we see that many people who strayed away, who are strayed from the vision. God has given us vision, but there are times that we go astray from the vision. ദർശനം പ്രാപിച്ചവരാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഒരു പ്രത്യേക ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം. പക്ഷെ വരുന്ന വഴിക്ക് ദർശനം എവിടെ, നമ്മളെവിടെ? ദർശനം ഒരിക്കലും ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതല്ല. ആരും ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ നാളെ തൊട്ട് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങണം എന്നൊന്നും ആരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടതിന്റെ പേരിൽ, കൃത്യമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടതിന്റെ പേരിൽ, വ്യക്തമായ സൂചനകൾ തന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്, പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത്, ദൈവവചനത്തിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം, ഈ പോകുന്ന പോക്കിൽ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം, നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ കുറെ പേരെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയ ആളുകൾ, വീണുപോയ ആളുകൾ. So we have to take care in such a situation that when God gives such vision to us, He also impart amazing grace to us so that we may move forward. And പഴയ നിയമത്തില് ഇങ്ങനെ വീണവരെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ജോയലിന്റെ പ്രവചനത്തില് 2:28 പറയുകയാണ്, അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ സകല ജഡത്തിന്റെ മേലും പകരും. അവർ ദർശനങ്ങളെയൊക്കെ കാണും, സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും.
അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ദൈവിക വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ദർശനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇത് ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്. ആ ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ദർശനങ്ങളെ തരുമ്പോൾ അത് ഉറപ്പാണ്, വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളെ കർത്താവ് സാക്ഷാത്കരിക്കും. God will enable us to fulfill all the visions that we have. സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ often in giving vision God takes up and uses natural and ordinary things and includes them in the mysterious experience. There was a bush that was starting point of vision of Moses. ദർശനങ്ങളെ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സമയം ചില അടയാളങ്ങൾ ദൈവം അതിനകത്ത് വെക്കും. എല്ലാ ദർശനങ്ങളും ദൈവം അടയാളങ്ങൾ, ഈ അടയാളങ്ങള്, ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസസ്, when Moses saw a vision, he saw a flaming bush, കത്തുന്ന ഒരു മുൾപടർപ്പ് കണ്ടു. അതൊരു സൈനായിട്ട് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന, നമ്മുടെ ദർശനത്തില് നമ്മുടെ വിളിയിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ തെളിവുകളാണ്, ഒരു സൈനാണത്. The temple and the smoke of sacrifices helped to prove the material for Isaiah's vision. But sometimes men are quickened by God to recognize spiritual truth as a result of seeing quite ordinary sights. Amos saw a plumb line set against a wall, and it revealed to him God's intention to judge Israel. Sometimes the priest or prophet set up particular objects as permanent reminders to the people of God, people of what God had done. Joshua set up an altar near the Jordan as a sign. യോർദാന്റെ കരയില് ഒരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ജോഷുവ ഒരു അടയാളമായിട്ട് അതിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഡീലിങ്ങിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ. It served to remind them of God, the ways of Israel, and so prepared their hearts for its coming. Sometimes a future event was promised in God's name, and the fulfillment of the promise would be a sign of his power and mercy. But signs could be misinterpreted by the prophets, and the Israelites were warned to be on guard against those who supported false teaching with signs, even if the signs were fulfilled. അപ്പൊ ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക്, ദൈവം തരുന്ന ദർശനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ചില അടയാളങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ വിവേചിക്കണം. ദൈവം തരുന്ന കാര്യം ചിലപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദൈവം തരുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ദർശനം തന്നിട്ട് പറയും, ഇന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരും ഒരടയാളമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നൊരു 5 പേരായിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സെറ്റ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്ങ് തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഓരോ ആളുകൾ വരുമ്പോഴും അവരെ ഡിസേൺ ചെയ്യാനായിട്ട്, അവരെ വിവേചിക്കാനായിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് തരുമ്പം അതിനെ ഡിസേൺ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. I know that all the pastors and evangelists who are hearing me, you all have the spiritual discernment. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും സ്പിരിച്വൽ ഡിസേൺമെന്റ് ഉള്ളവരാണ്. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഓരോ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിനെ ഡിസേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണം. Israelites were warned to be on guard against those who supported false teaching with signs, even if signs are fulfilled. ചില നടന്നിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങള് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ട് പോലും ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് ഈ ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്, അതായത് നടന്നു പോയിട്ടുള്ള ചില അടയാളങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോൾസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ പോലും നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ചില തെളിവുകള്, സയൻസുകള്, അടയാളങ്ങള്, അതുപോലും നമ്മള് വിവേചനത്തോടെ വേണം, ഡിസേൺമെന്റോടെ വേണം അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട്. ഇത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെയാണോ, ദൈവം തന്നത് തന്നെയാണോ, ദൈവമാണോ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്നുള്ള ഒരു ഡിസേൺമെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
each of them claimed to know the interpretation of the sign, even though they expressed opposite ideas. At the end of the argument, Jeremiah explained the difference between them. The Lord has not sent you. യെരമ്യാവിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. യെരമ്യാവ് അതിനെ ഡിസേൺ ചെയ്തതിനെ പറ്റി. Throughout the Bible, we see many of the prophets, many of the priests, many of the men of God who discern the things, In the New Testament also, we see people who discern many things which come before them. And you see, one of the example is Gamaliel. Gamaliel stood up and he said that, ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കളയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മാനുഷികം എന്ന് വരികില്ല. If it is come out of man, no, it will end up soon. But if it comes from the Lord, you cannot destroy that. We cannot destroy that. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തകർത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസേൺമെന്റ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഏതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന്? വിച്ച് ഓൾ തിങ്സ് കം ഫ്രം ദ ഗോഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഓൾ തിങ്സ് കം ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. So that is what discussed in the session, Science and Vision. And you will have elaborated reading in some other books that you have, and also some other net materials that you have, and you have to enlarge your assignments. I think one assignments carry 350 words. So I hope you will be doing that. And anyone who started, is there anyone who started your assignments or still pending? Okay, good. Pending is not a problem. You can finish it as soon as possible. I think 350 words, no, just few words only. You will be meeting it soon. Okay, then we will come to the next portion, Lord and creation. You see, I will share the page numbers for the first session that I taught you, Science and Vision, page number 7 to 9. You can note it down. It's the book that you get. I think you all have the book, Introduction to Theology of the Old Testament, David of Hinson, right? David of Hinson. Yes, Pastor. Yeah, okay, good. And the page number 7, 8, 9. You have vision and science there. So you will get a short idea, a peripheral idea on that, so that you can enlarge your assignments based on that. And the next topic is Lord and creation, page number 23 to 27. Uh, 23 to? Yeah, 23 to 27. Okay. I didn't have the book. It's okay. Ajay Pastor will be providing that. Okay. You will please Okay, contact with him. Okay. But please note the page number, so that when you get, you can look at it. Repeat the page number, please. Okay. Pastor, did you get the assignment topics? Yes, I get it. Okay, there you see Science and Vision, Theology of the Old Testament, Science and Vision. Maybe the first ask is that. Could anyone please read it for us? Okay. It's okay. Pastor, Then you shall I note read? it down. Shall I read? Yeah, yes, please. The first question is, describe in your own words the difference between visions and signs in the Old Testament. Yeah, good. So now that is what, Science and Vision, that is given in page number 7, 8, 9.
Science and vision. You can note it down. Science and vision, Pastor. page number 789. Okay, then the next is Lord and creation. Lord and creation, page number 23 to 27. See, every nations, every group has their own record of their forefathers, their own history. As we all know, India has its own history, and all the nations has its own history. How the things came thus far has been already been recorded. In such a way, Babylonians have their own records, Persians have their own records, Israelites have their own records. In the same biblical age itself, these people also has their own records, and there it is depicted all the things that had happened for them. We can call it as epics or legends, something else like that. Babylonians believed that the world was created as a result of conflict between God and goddess. So they have their own beliefs also about creation, about their God, about angels, about salvation, about death, about birth, and for everything they have their own beliefs and explanations. And in the same way, Babylonians have their own beliefs that the world was created as a result of conflict between God and goddesses. And also Persians believe that the world was the battlefield for a continuing conflict between Ormuzd and Ahriman. That are the two figures who fight together that we can see in Persians' history. So they believe in such a way that the world is created due to this kind of conflicts and battles, etc. And when at the same time, when we look at the history of Israel, which we believe that it is already happened, which we trust, their God Yahweh, the Israelites took a totally different view of creation because the Lord is the only God. They believe that the creation is entirely His doing. According to the Israelites, which we believe that it is real and original, and we now trust and we share with others, Yahweh, the only God, who is the creator of the world. We can see in Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. There is no opposing power of evil independent of God, active from eternity and involved in creation. There is no other power who actually being involved in creation rather than the Lord Yahweh. It is true that God's part in creation as one God, neither hindered nor encouraged by others. It is most fully expressed by writers in the later period of the Old Testament thought. So we know that there is no other person who engaged in the creation. The triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, though they were not active as we see in the New Testament, but together has created the world, the Lord Yahweh. There is no part of any other people, any other powers involved in the creation rather than Lord Yahweh. Several important ideas follows from the belief that God created heavens and the earth. We have in our book, page number 24, 25, 26, 27, there all we see several important ideas follow from the belief that God created the heavens and the earth. The first one is the Lord is. Can you hear The Lord me? is Almighty. The Lord is Almighty. Yes, the Pastor. Lord is Almighty. The Lord is Almighty. Exodus 3 records that the patriarchs called, patriarchs എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാര്, Abraham, Isaac, Jacob, and all other saints of the Old Testament. പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ called the Lord El Shaddai. And in the RSV, this is translated God Almighty. The name Shaddai was used at many different times during the history of Israel.
So our God is Almighty, Almighty, El Shaddai. God is Almighty. So creation is done particularly and entirely, certainly by the Lord Yahweh. The creation of the world, the Christians, Israelites believe that it is only created by our Lord. And about Lord, who is our Lord? There are several important ideas that we have of our Lord. The first one is the Lord is Almighty. The second one is the Lord controls nature. The Lord controls nature. God exercises his power over the natural world in two separate but related ways. One is he has set the natural order of things in motion. By his authority, day follows night, harvest follows seed time. So God controls the nature. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, കർത്താവേ നീ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? പ്രളയം വരുന്നത്, ഭൂമികുലുക്കം വരുന്നത്, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്, പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നത്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നത്, കർത്താവ് ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ നേച്ചർ. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടല്ല, നോട്ട് ഫ്രം ദ ടൈം ദാറ്റ് വി ഹാവ് സീൻ ദ തിങ്സ്, നോട്ട് ഫ്രം ദ ടൈം ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ബട്ട് ബിഫോർ ക്രിയേഷൻ തൊട്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ നേച്ചർ. And one of the beautiful thing is that God has set the natural order of thing in motion. ഒരു പ്രത്യേക മോഷനിൽ കൂടെയാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ മുന്നോട്ട്, ഈ നേച്ചറിനെ, പ്രകൃതിയെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, ബൈ ഹിസ് അതോറിറ്റി ഡേ ഫോളോസ് നൈറ്റ്, ഹാർവസ്റ്റ് ഫോളോസ് സീഡ് ടൈം. വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്, വിതപ്പാൻ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞാണ് കൊയ്യുവാനുള്ള കാലം. കൊയ്ത്ത് കാലത്തിന്റെ ശേഷമല്ല വിതപ്പ്, വിത കഴിഞ്ഞാണ് കൊയ്ത്ത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു മോഷൻ ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സയൻസ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദിസ് നാച്ചുറൽ ഓർഡർ. ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം മാത്രമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രമല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിക്ക് ദൈവം ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തേക്കുക, ഒരു ഓർഡർ. ആ ഓർഡറിലൂടെയാണ് ഇതിങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക ക്രമത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രമത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ശാസ്ത്രം. Science is the study of this natural order. Scientists today experiment in order to discover in detail just how the world works. They try to understand the forms of nature so as to be able to control and use them. They know far more than people did in the Old Testament times, but they have the belief that there is order and regularity of the nature. ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, ഒരു റെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് നേച്ചറിന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, Israelites also believed that God continues to be active in and through his creation, and even that regular patterns of nature depend upon God for their continuity. ഇസ്രായേൽ മക്കള് നേച്ചർ, ഈ പ്രകൃതിയെ നോക്കി അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഗോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ആൻഡ് ത്രൂ ഹിസ് ക്രിയേഷൻ. ദൈവം, God is not a person who created the world sitting somewhere and seeing what is happening. No. എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടല്ല ഇസ്രായേൽ മക്കള് ദൈവത്തെ കാണുന്നത്. God is active. God is actively participating in the motion of the nature. God is actively participating in every forms of the nature, every moves of the nature. Nature is in full control of God. He is active in and through the nature. So the third is the Lord works miracles through nature. The Lord works miracles through the nature. Israelites believe that God is active in the normal sequences of nature gives us a clue to their attitude to miracles. Two ideas which are common today do not fit in with those we find in the Old Testament. One is the idea that God sometimes breaks into nature and history for sudden action conflicts with Old Testament thought because it denies the reality of his continuing presence and activity. Second is the idea that God has to overcome and redirect the forces of nature.
in order to achieve his purposes, falsely suggests that nature is in some sense separate from and even contrary to his will. So sometimes we see that the idea that God sometimes break into the nature and history for sudden action conflicts with Old Testament thought. God breaks into the nature and the history. God deals with the history at times. It breaks into nature and history for sudden action conflicts with Old Testament thought because it denies the reality of his continuing presence and activity. So there are two thoughts prominently speaks about the Lord working through nature. Old Testament Israelites, they believe that God is active in participation in the nature. But there is another kind of belief that almost will conflict to the first belief that God is not at all always active in the nature, but God sometimes break into the nature. ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ദൈവം എപ്പോഴും പ്രകൃതിക്ക് മേൽ അധികാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആക്റ്റീവ് ആണെന്നൊരു ചിന്ത നിലനിൽക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ദൈവം അങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദൈവം ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ദൈവം ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്താധാരയും അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. Second is that the idea that God has to overcome and redirect the forces of nature in order to achieve his purposes falsely suggests that nature is in some sense separate from and even contrary to his will. And another thing is that there is another thought that still the motion, the order of nature is going on, and if it goes on in such a way, the will of God may not work out. So what God will do? God will... I heard some sound. Now you are hearing me, right? Okay. God deals with the nature. Still, if the nature and its power is going on in such a way, it may contrary to God's will. So what God will do? He will interfere. He will redirect the forces of nature in order to achieve his purposes. ഈ പ്രകൃതി അതിന്റെ കറക്കം ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നാൽ, അതായത് വിത കഴിഞ്ഞ് കൊയ്ത്ത്, രാത്രിക്ക് ശേഷം പകല്, ഇങ്ങനെ സൗമ്യതയോടെ സന്തോഷത്തോടെ യാതൊരു ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ, ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന തോന്നലിൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടും. എന്തിന്? ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസ് ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ. മഴ സാധാരണ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഴയുണ്ടാകുമ്പോൾ ജലം കൂടി ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ദൈവം റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് നേച്ചറിനെ. എന്തിന്? ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റാൻ എന്ന ഒരു ചിന്താധാര. All these thoughts are not final, and all these thoughts are not above criticism also. ഇതൊന്നും ഒരു ഫൈനലും അല്ല, ഇത് ക്രിറ്റിസിസം ഇല്ലാത്തത്, ഇത് എക്സാക്റ്റ് ആണെന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വിട്ടുതരികയാണ്. ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാം. ഇൻ യുവർ അസൈൻമെന്റ്സ് യു ക്യാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ദീസ് തോട്ട്സ്. You can also disagree, and also you can prove. If you think that this is right, you can prove it. If you think that you cannot agree with this, you can disapprove also. It is your it is according to our academic. And let me go fast. The Lord is God of wisdom. God created all. Fourth one is the Lord is God of wisdom. God has created all things, and all things are under his control. He possesses complete knowledge of creation. Psalms 147 verses 4-5 says that he possesses complete knowledge of creation. The idea expressed in Job 38 through a contrast between Job's ignorance and God's knowledge. Many biblical writers tell of men having understanding because the Lord has given it to them. So the God is the God of wisdom. God gave wisdom to the people to rule over the nature. And with the knowledge, with the wisdom of God, God has created everything. ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക.
നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പ്രകൃതിക്ക് എന്ന് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ദൈവം തന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ഈ ഭൂമിയെ ഉളവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. God is a God of wisdom. And the fifth one, the Lord has a purpose for his creation. The Lord has a purpose for his creation. Everyone must think that God has a purpose of his creation. And what about us? Definitely, God has a purpose. The two stories of creation in Genesis both gave a central place to the making of human beings. Genesis 1, men and women are the climax of creation. In Genesis 2, God prepares a garden for man and then creates a mate for him. God gives mankind responsibility to use the world wisely and with good purpose. Throughout the history of Israel, we read of people who were called by God to help fulfill his purposes. Israel itself had a special place in God's plans as the means of bringing his blessings to all mankind. We shall study the nature of God's purposes more fully in the later sessions. Okay? So, God does not do anything without a purpose. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവം ഒരു കാര്യവും ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ദൈവം ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഏഡം ആൻഡ് ഈവിനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, ഗാർഡൻ ഓഫ് ഈഡൻ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, ദൈവം അവരെ ആ തോട്ടത്തിലാക്കിയപ്പോൾ, 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്ന ക്രിയേഷൻസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കഥ പോലെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം. ദൈവത്തിന് വേറെ പണിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് ദൈവം ചുമ്മാ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല. ദൈവത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ജനതയെ പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വരാനുള്ള സകല നേഷൻസിനും, സകല രാജ്യങ്ങൾക്കും, സകല ഗോത്രത്തിനും, വംശത്തിനും എന്ന് വേണ്ട സകല മനുഷ്യർക്കും ഇവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറണം. ദൈവം മോശയെ വിളിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. And God works in and out throughout the purpose to fulfill all his visions about the human beings and the nature. ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Throughout the history of Israel, we read people who were called by God to help fulfill his purposes. So, God has a purpose for his creation. And the last one is, evil cannot stop the Lord's work. Evil cannot stop the Lord's work. There is the power of evil which has existed alongside the Lord from eternity. They recognize that there is an evil in the world, but saw it as a result of corruption. People can choose good, but they often choose evil instead. The story of the fall in Genesis 3 expresses this idea, and it is repeated in such words as Genesis 6:12, Exodus 32:7, etc. We shall need to, okay, so here it is sufficient to notice that the powers of evil are always described as being less than God. God's power is supreme, his purpose will be fulfilled. So, from eternity, നിത്യത തൊട്ട് നമുക്കൊരു ഈവിൽ പവറിനെ കാണാൻ കഴിയും. നിത്യത തൊട്ട്, ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഈവിൽ പവർ. ഗുഡ് എപ്പോഴുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ബാഡുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇരുട്ട്, ഡാർക്ക്നെസ് ഹാവ് നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റിന്റെ ആബ്സെൻസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഡാർക്ക് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഡാർക്ക് ഇല്ല. ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന് അതിൻ്റെതായ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എക്സിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടുണ്ടാവുന്നത്? എവിടെയാണോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയാണ് ഇരുട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നത്. ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സത്വം അതിൻ്റെതായ എക്സിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ലൈറ്റ് എവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നോ അവിടെ ഇരുട്ട് വരുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗുഡ് ആൻഡ് ഈവിൾ, എവിടെ നന്മയില്ലാതെ വരുന്നോ, എവിടെ ഗുഡ് ഇല്ലാതെ വരുന്നോ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിന്മ ഉടലെടുക്കുകയാണ്. So from the eternity itself, there is a power of evil working out to astray, to sway away the people from good. നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് നമ്മളോട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. We are to choose good, but instead we choose evil.
And we have to think that the evil powers, what we think, what the normal people think is that they don't fear God, but they fear evil. They don't fear God, but they fear Satan. നമ്മുടെ ഭൂതകളൊക്കെ ശുശ്രൂഷയിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അതുവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണും തുറന്നൊക്കെ ഇരുന്നവര് ഭൂതം ഇളകുന്ന സമയത്ത് ചാടി കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ഹല്ലേലൂയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ്. അവർക്ക് ദൈവത്തെ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഭൂതം ഇളകി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതത്തെ ഭയങ്കര പേടിയാ. അന്നൊരു സമർപ്പണവും സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്തോ ഈവിൽ പവേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ പേടി. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പേടിയും വിറയലും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, evil powers are less, very, very, very less than the power of the God, because God's power is supreme and his purposes will be fulfilled. ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസസ് എല്ലാം ഫുൾഫിൽ ആവും, പക്ഷെ ദുഷ്ടന്റെ ആശയോ നശിച്ചു പോകും. ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ആശകൾ നശിച്ചു പോകും, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും സാധ്യമാകത്തില്ല. but God's purpose will be fulfilled. And if you are living with God's spirit, I assure you that all your endeavors, all your new proposals, all your ventures, everything will be fulfilled, because you are in the hands of God. You are moving according to the will of God. You are moving with the power, supreme power of God. No one can take your purposes away. No one can destroy your ventures away. God is there to deal with you, to fulfill all your visions. But evil power cannot stop God's work. So with that, we end up that particular topic. And now, maybe our Zoom meeting may end in 45 minutes. Now, I don't know. Still it is working. Maybe it will be ending soon. So kindly come back. Actually, I got one message. It is unlimited, something like that. Oh, really? From where on? When on? Actually, I think it 15 minutes before. I also got the same message that it says it said that it is unlimited. Just to click OK for yeah. Oh, actually, oh, good. Zoom is doing that. They purposefully, the company is doing that. Like No idea how it has happened. Anyway, I have not bought it. I didn't purchase Zoom anyway. Normally, it is only 40 minutes only, but maybe, I don't know. ഞാൻ ഈ സൂം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനിരിക്കുവായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇപ്പൊ 40 മിനിറ്റ് കൂടുതലായല്ലോ. അതെ, എന്റെ ഇതില് ഏകദേശം 52 മിനിറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളായിരിക്കും. സ്വോത്രം. ഓക്കെ, സ്വോത്രം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്വോത്രം. ആമേൻ. ആമേൻ. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പാസ്റ്റർ, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അജി പാസ്റ്റർ വല്ലതും ചെയ്തതായിരിക്കും, റീചാർജ് ചെയ്ത വല്ലതും ആയിരിക്കാം. അല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ സൂം കോഡായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ മേടിക്കണം, എന്നാലേ ഇത് ഇങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും. ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ കട്ടായി പോയായിരുന്നല്ലോ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഇതിനും ഇതേ സെയിം മെസ്സേജ് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാം നമ്മുടെ കട്ടായി പോയിട്ടില്ല, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കട്ടായി പോയുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ എൽദോസ് ബ്രദറിനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഡിഡ് യു പർച്ചേസ് അറ്റ് എനി ടൈം? No, I didn't do. No. Good, that is good. വിൽസൺ പാസ്റ്റർ, മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? എനിക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ്. സോ ഐ ക്ലിക്ക്ഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് റണ്ണിംഗ് അൺലിമിറ്റഡ്. ദാറ്റ് wow, good class. Yes. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പറയുന്നതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പറ്റുന്നുണ്ട് പാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആദ്യം ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ. ആദ്യം കൈപ്പാകിലും അന്ത്യമോ അത്ര. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ then we will move to the next topic, the Lord and morality.
Page number 32 to 35. Page number 32 to 35. Actually, this part is a little bit tough theological, and I don't know how many of you can follow it. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ, throughout our experience നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാ. പക്ഷേ when it is put to academical terms, it is quite difficult to understand. But now when we read again, we will get it. It is quite interesting anyway. Every human society develops in its own pattern of accepted forms of behavior in order to restrict causes of conflict and to enable people to live together in a peace. Such a pattern of accepted behavior is called morality or code of ethics. When we live in a society, when we live in a Bible seminary, when we live in a church, when we live in a house, in a home, now everywhere we have a guide of conduct, a code of conduct, behavioral patterns. And this is called the morality. ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഹൈ മൊറയിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ, ഹൈ മൊറയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാ. ആൻഡ് ഓൾസോ all the pastors, all the evangelists, all the incredible men of God, we need to have a high morality in our life. High morality. പാസ്റ്റർമാരുടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോലും വില കളയുന്നത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാത്ത, മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാത്ത മറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ മൂല്യച്യുതികൾ, വിശ്വാസികളുടെ മൂല്യച്യുതികൾ, ഇത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി നമുക്ക് വളരെ ചലഞ്ചിങ്. I have faced even many questions from the people, and when we evangelize them, when we share God's word. ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ചോദിക്കും. സോ ഒരു മൊറാലിറ്റി പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ പാസ്റ്റർ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ, ആസ് എ ടീച്ചർ, ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്റ്റർ, വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ ഹൈ മൊറാലിറ്റി. സാധാരണ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അവര് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റി we have to keep, and we have to strictly advise others to practice it. ഇപ്പം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ദേവദാസന്മാരൊക്കെ ചർച്ചിനെ നയിക്കുന്നവര്, ഒരു സെന്ററിനെ നയിക്കുന്നവര്, ഹൈലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസുകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ദേവദാസന്മാരോടും ദൈവമക്കളോടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഹൈ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരോട് പറയണം. ഹൈ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്നേഹത്തിൽ അവരോട് പറയണം. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സെറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇതാ തനിച്ചു പറക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാക്ഷ്യം പോലെ ദൈവജനം ഒരു ഹൈ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു എത്തിക്സ് ആണ്. സോ ഡൗൺ ത്രൂ ദ ഇയേഴ്സ്, ബൈബിളിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്. ദൈവം ജനത്തിന് കൊടുത്തൊരു ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു വിനോദം. അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ അവരനുഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ some of the things, system of morality are built up over long periods of time, and many different things affect the particular form accepted by a tribe or people. മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 33. A great leader from the past may have set an example which his people admired and therefore continue to copy. The extent to which people depend on each other for the necessities of life affects the relationship between them. Their need for food, shelter, protection from enemies, etc. affects people's customary behavior as a group and the pattern of their morality. The group's experience of life together shows them that certain ways of behaving have creative results in their relationships, and other ways are found to be destructive. These experiences affect what the group as a whole accepts as a moral behavior.
Relationships with more powerful tribes and nations will lead a group to act in which ways which will bring harmony and avoid conflict. So when we think about Israelites, 12 ഗോത്രമായിട്ട് ദൈവം അവരെ വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ഓരോ ട്രൈബിനും ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകളുണ്ട്. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകളാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകളുണ്ട്. ആൻഡ് എവരിവൺ മസ്റ്റ് possess a character that they go through. They go in line. They cope up with the morality, high morality. And when it comes to our context also, Indian context ലോട്ട് വന്നാലും primitive religions, അത് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കുന്ന റിലീജിയൻസ് വരെ അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഇസ്ലാമിന് അവരുടേതായിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻസിന് അവരുടേതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മെച്ചമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതങ്ങളുടെ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാത്രമേ മെച്ചമുള്ളൂ, ആളുകൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സനാതന ധർമ്മം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഖർവാപ്പസിയാണ്, ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സാഫ്രണൈസേഷൻ. സോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇസത്തിസം നല്ലതാണ്, എല്ലാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് നേച്ചർ ഉള്ള മൊറാലിറ്റിയാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ടൈം ഗോസ് ഓൺ, ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഇതിനകത്തോട്ട് വരുമ്പം, അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആകാം, വ്യക്തികളുടെ ആകാം, പൊളിറ്റിക്സ് അതിനകത്ത് വരുമ്പം ഇതിനെ ആ ഇൻക്ലൂസീവിസം മാറി എക്സ്ക്ലൂസീവിസത്തിലേക്ക് വരും. അവര് മാത്രം മതി, വേറെ ആരും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, സഭയെ വന്നില്ലെങ്കിൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോത്തിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളാണ് ഇവരെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് സിമ്പതൈസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു അഡമൻസി പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പാസ്റ്റേഴ്സിനും ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആക്ച്വലി സ്നേഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും നാളും. പക്ഷെ എവിടെയോ നമ്മളിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലെ ആ ഒരു ഈഗോ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പം സ്നേഹത്തിന്റെ ആസ്പെക്ട് മാറുകയും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചേഞ്ച് വരികയും അത് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോകുമ്പം അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വടിവാൾ എടുക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പൊടിയും തട്ടി പൊക്കോണം. അവിടെ നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കല്ല. നിങ്ങളുടെ ഗോസ്പൽ അവിടെ വേഗത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറി അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പൊടിയും തട്ടി പൊക്കോളുക. കാരണം യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു വിൻ ദം വിത്ത് യുവർ ലവ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ച് അതേ സമൂഹം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. നാളെ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വചനം കേൾക്കാൻ വരും. യു ആർ ഓൾ സിറ്റിംഗ് ബിഫോർ മീ ആർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്, യു ഓൾ നോ ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ പിന്തള്ളിയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ചർച്ചിൽ നിന്ന് ആളുകള് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പിന്തള്ളിയ ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഷൻ അന്നോടെ തീർന്നേനെ. പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ച സൗമ്യത, അന്ന് കാണിച്ച സ്നേഹം, അന്ന് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചത്, നിങ്ങൾ ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജയിച്ചു. അതാണ് മൊറാലിറ്റി. ഞാൻ നിങ്ങളെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഓർത്തത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ, ഒരുപാട് കലാപങ്ങളിലൂടെ പേർഷ്യൻസും ബാബിലോണിയൻസും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ ദൈവം വലിയൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവരൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സയ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സയ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി. പക്ഷെ ദൈവം അവരെ അങ്ങനെ നയിക്കാനല്ലായിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ ആടുകളെ പോലെ തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കാനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി. പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് സൈന്യാധിപനെ വേണം. അവസാനം ആ ജനത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം താല്പര്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കുണ്ടായ ജീവിതത്തിന്റെ തോൽവികൾ മുഴുവൻ എന്ന് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഒരു മൊറാലിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗോഡ് ഗിവൻ മൊറാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രോഫിറ്റ് ഓൾവേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓൾവേസ് പെയിൻഫുൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയിൻഫുൾ എക്സോഡസ്. But still we are in the right company, that we share the company with our Lord and Savior Jesus Christ who suffered. ഈ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് പോളിതെയിസം, ഡുവലിസം, മോണോതെയിസം,
എന്നീ 2-3 കാര്യത്തെ പറ്റി ഈ പറയുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അതെന്നാന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. Okay, the worshippers may You can't hear. Sir, we can't hear. We can't hear. There is something wrong. Yeah. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ കേൾക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാവോ? ഇല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ല, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവും തോന്നുന്നു. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം പാസ്റ്റർ. കണ്ടിന്യൂ. Okay. The worshippers' main concern is to persuade the God to treat him with favor. All the worshippers who worship God, they want God to do some favor to them. ദൈവം ഒരു ഫേവറും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഓരോ ആരാധകനും അത് ഇഷ്ടമല്ല. ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് വേർഷിപ്പിന് ഓരോ വർഷിപ്പേഴ്സിന്റെയും ചിന്താഗതി. Usually he does this by offering sacrifices and performing rituals, and sometimes by behaving in particular ways towards other people. However, each different God requires different responses. So a man who worships more than one God is likely to be faced with conflicting loyalties. Israel, they always now believe in one God, and they don't want different gods to be worshipped, because in their time each God, even now also, each and every God has their own typical formats to worship, to please, to be pleased. So when a man is pleasing more than one God, he has to go in several paths, in several ways. He has to struggle a lot. So Israelites, they believe in one God, and they worship the one God, and they please one God. No single pattern of behavior will enable him to please all gods, all his gods at once. A man cannot serve different gods at one time, because each and every gods, they demand several practices to please him. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുള്ള മതങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ദൈവത്തിന് ഒരു രീതി കൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവത്തെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓരോ ദൈവത്തിനും ഓരോ രീതികളാണ്, ഓരോ ദൈവത്തിനും ഓരോ സാക്രിഫൈസസ് ആണ്. Now each and every God needs different sacrifices, different related things. So it is difficult to please a God, please all gods by a man
in a particular practice. His religion cannot give him a sure guide for his behavior, but will drive him to act first in one way and then in another. Thus, we see that polytheism is the form of religion least likely to have a deep influence on the development of an accepted pattern of morality. It is the most likely to give people the feeling that they can never really know the differences between right and wrong. Instead, they will be taught to do what other people expect them to do. ഈ പോളിത്തൈസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ബഹുദൈവ ആരാധികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ ദൈവവും അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇവര് ചെയ്താലേ എല്ലാ ദൈവവും പ്ലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് റോങ് ആ. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ആരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞത് എന്തുവാ, നിങ്ങൾക്ക് 2 യജമാനന്മാരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സോ യു കനോട്ട് പ്ലീസ് 2 മാസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരാളെ വെറുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് കൂടി ചേരുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ പോളിത്തൈസം വളരെയധികം പ്രബലമായിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ സാഹചര്യത്തില് ഈ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഇസ്രായേലിന് ദൈവം കൊടുക്കുമ്പം ബഹുദൈവാരാധനയെ ദൈവം വെറുത്തിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്താൽ ആരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും മൊറാലിറ്റി മിക്സപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ഏകദൈവ സത്യദൈവ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ മൊറാലിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത്, ഡുവലിസം. In its simplest form, dualism is the belief that there are 2 gods who are in conflict with each other, both fighting for supreme power. Usually in such religions, one of the gods is believed to be God of goodness and other is the God of evil. ഡുവലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 ദൈവങ്ങൾ സുപ്രീം പവറിന് വേണ്ടി മത്സരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനൊരു 2 ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ 2 ദൈവങ്ങളും സുപ്രീം അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മത്സരം നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം തോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ 2 പേരും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഒരാൾ താഴുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ മൊറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. ഒരാൾ ഗുഡും ഒരാൾ ഈവിളുമായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, monotheism begins with the belief in one God who is creator and sustainer of all life and being. People recognize such a God as being both active and purposeful. പക്ഷെ ഏക സത്യ ദൈവ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് belief in one God who is creator and sustainer of all life and things. Both active and purposeful ആയിരിക്കും ആ ഗോഡ്, ആ ദൈവം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ഏക സത്യ ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആണ് ദൈവം, മാത്രമല്ല ഒരു പർപ്പസ്ഫുള്ളുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Man respond to God either by accepting and living by God's purposes as or else by rejecting them and disobeying God. In such a religion, God is seen to be everything that is in tune with purposes of God and evil to be everything that is contrary. So, മോണോതെയിസത്തിനകത്ത് ഏക സത്യ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളെല്ലാം ഗുഡും അതിനെതിരെ ഉയരുന്ന വഴികളെല്ലാം ഈവിളുമാണ്, കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്, കോൺട്രറി. ബിക്കോസ് God has his own purposes. അങ്ങനെ ഏകസത്യ ദൈവ ആരാധനയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ആര്? ഈ ഇസ്രായേലിയര്. അവർക്ക് ദൈവം ഒരു ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കുക. God gave them a guide of conduct. ഏതാണ്? 10 commandments. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഒരു നിരയോളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, മോശയിക നിയമങ്ങൾ. In the later courts of law, the Israelites attempted to interpret the basic guidelines in the light of circumstances of a particular time. The 10 commandments remained as a basic pattern for obedience, which would not change, though it was expressed in different ways at different times. ഈ 10 commandments ബേസ് ചെയ്താണ് ബാക്കി എല്ലാ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകളും വന്നിട്ടുള്ളത്, മൊറാലിറ്റി കോഡ്സും വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, that is what he explained in this chapter. So,
ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട്, മൊറയിലുണ്ട്, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് വർഷിപ്പിംഗ് ഗോഡ് ഉണ്ട്. പോളിതൈസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുദൈവ ആരാധനയ്ക്കകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദൈവത്തെയും പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പല സ്വഭാവവും കാണിക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് അവർ നേച്ചർ, അവർ ക്യാരക്ടർ. ഡുവലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദൈവമല്ല, രണ്ട് ദൈവമാണ്. രണ്ട് ദൈവവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഒരാൾ നോക്കാം, എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിക്കാം. ഒരാൾ കൂട്ടാകുമ്പോൾ മറ്റേ ഈവിൾ ആകും. ഇനി മോണോത്തൈസം, ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ദൈവമേ ഉള്ളൂ, ആ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നിയമങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ആ ദൈവം പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നിയമം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ്രായേലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആ ഗൈഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മാത്രം പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. നമ്മുടെ മൊറയിൽ ഹൈ മൊറയിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. And when you write the assignments or when you prepare for the exam, you will have your own enlargement of thoughts, and you may read some of the materials related with this, so that your knowledge will be increased based on this. Even reading the same material itself give you more ideas, and the references that are given in these books, you may please refer to the Bible so that you will understand clearly what it means. And if you have any further doubts on this, and anyway I will give some time at last. And furthermore, if you have doubts on these topics related, you can contact me through WhatsApp or through our group, or you can call me directly. I will be every time willing to help you all. So now we will move on. The fourth topic, the angel of Lord and Satan. Page number 48. Page number 48. Somebody can note it down. 48 to 52. Hello, can you hear me? Everyone can hear me, right? Yeah, okay. Thank you. Yeah, okay, fine. Okay, thank you. Is there anyone sleeping? You can raise your hands and praise the Lord. Someone praised, yeah. Okay, let me begin. Thank you for your support. Let me begin. Some of the earliest writings of the Old Testament refer in a special way to the angel of the Lord or the angel of God. Angel of the Lord and the angel of God എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. These phrases are not merely reference to one of the Lord's messengers. As we read the passages concerned, we find the angel is the Lord. That the angel is the Lord. For example, the story of Hagar. The angel of the Lord said, and this is followed by the statement that Hagar called the name of the Lord who spoke to her. Thou art a God of seeing. So, Old Testament ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ the angel of God, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ, ദൈവദൂതൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ. ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫ്രേസസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ആളെ ദൈവമെന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഗറിനോട് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹാഗർ എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. So, angel of the Lord is also in our study. We can understand that angel is Lord. Angel of the Lord എന്നുള്ളതിന് angel is Lord എന്നും വേണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ദൂതൻ വന്ന് ഹാഗറിനെ കാണുന്നെങ്കിലും ഹാഗർ പറയുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനെ കണ്ടുവോ എന്നല്ല, എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവോ. She called the name of the Lord who speak to her. Also in the story of Jacob's life in the family of Laban, we read, then the angel of God said, I am the God of Bethel. ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്,
ജനസിസ് 31:11-13 അവിടെ ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, I am the God of Bethel. Then the angel of God said, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ബഥേലിന്റെ ദൈവമാണ്. This special use of idea of the angel of the Lord as representing God himself is not found in any of the later writings, where angels are carefully described as servants of the Lord. But among the prophecies in the second half of the book of Zechariah, the idea reappears, that is right at the end of the period of the Old Testament writings. The writer of this prophecy had said this, the greatest thing he could about the glory of house of David. It would be like God. The addition of like the angel of the Lord confirms and explains the idea. It does not reduce the glory attributed to the house of David. If anything, it emphasizes that David will be like God in his dealings with the human beings. We need to understand the full meaning of the title angel of the Lord. It cannot have meant that some angel was so identified with the Lord that he carried all God's power and authority. This that does not fit the way in which the title is used. To repeat what we said earlier, the angel is the Lord. Apam whenever we hear the title angel of the Lord, angel of the Lord എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ഇന്നർ മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മീനിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. ആസ് വി ഏർലിയർ സെഡ്, ഏഞ്ചൽ ഈസ് ലോർഡ് എന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതേസമയം ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അത് ഏഞ്ചൽ ഈസ് ലോർഡ് എന്നും കൂടെ ആകുന്നുണ്ട്. അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനോട് എന്ന് പറയുന്ന പല ഭാഗത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ അവനോട് എന്നുള്ളൊരു ലിറ്റററി ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവം അവനോട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് almost represents like angel is Lord. Christian thought the Holy Spirit is the person of the Godhead present with his people. In the Old Testament, writers came to use the term Spirit of the Lord when they tried to express the presence of the Lord with his people. It expresses the idea better than the term the angel of the Lord, because it includes a recognition of the power set free in the lives of men by the working of the Spirit. Yet the Spirit, as described in the OT, was less personal in character than the angel of the Lord was believed to be. For this reason, two writers use the term Spirit more often as they increasingly emphasize the idea of God's unity. ഈ ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും അതേ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസസ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ആസ് വി നോ ദാറ്റ് അവർ ഗോഡ് ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഇമ്മനന്റ്. As it is written, the Old Testament as spirit, angel of the Lord. In a same sense, New Testament depict it as Spirit of the Lord. Spirit of the Lord. Old Testament, yet the Spirit, as described in the Old Testament, was less personal in character than the angel of the Lord was believed to be. For this reason, writers use the term Spirit more often, increasing emphasis the idea of God's unity. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം പഴയ നിയമത്തില് അവിടെ യാഹുവേക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും യാഹുവേ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, യാഹുവേക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ കൊടുക്കാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റമെന്റിലെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടുതൽ ഒരു ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തില് ആരോടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു. നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും.
നമ്മളൊരു ദർശനം കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഇടപെടലിൽ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പറയത്തില്ല ഇന്നലെ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്റെ കട്ടിലിൽ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വന്ന് ഉറപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പഴയ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ള ഫ്രേസസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും അതിനകത്ത് പലതും ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ഏഞ്ചൽ, ദൈവത്തിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല. അത് ദൈവം തന്നെയാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചത്, ദൈവം തന്നെയാണ് അവരോട് ഇടപെട്ടത്. ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഏഞ്ചൽ ഈസ് ലോർഡ് തന്നെയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോർഡ് മാറിയിട്ട് എന്താകുന്നുണ്ട്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ആകുന്നുണ്ട്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Satan. Let us discuss about Satan. Satan is a Hebrew word meaning an adversary, someone who opposes another's plan. തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ, മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പ്ലാനുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, അതിനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ. The word can be used quite simply about one man opposing another. Adversary എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് ആണ് one man opposing another. The Philistines feared that David would become their adversary. 1 Samuel 9:4 Philistines feared that David will become one day their adversary. David's own servants became his adversaries when they advised him to do something he believed to be wrong. ചതിക്കുന്നയാള്, പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നയാള്, ഭോഷ്ക് പറയുന്നയാള്, മറ്റൊരാളുടെ പ്ലാനിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നയാള്, തടസ്സം നിൽക്കുന്നയാള്, ഇടർച്ച വരുത്തുന്നയാള്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല മീനിങ്ങുകളാണ് സൈറ്റൻ എന്ന ഹീബ്രു പദത്തിനുള്ളത്. The word Satan was also used as a title for an official in the law courts of Israel, whose duty was to find fault with the people and show that they are doing wrong, rather like the prosecutor in some modern courts. ഈ സൈറ്റൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കെതിരെ പോരടിക്കുന്ന സാത്താന് മാത്രം ഇട്ട പേരല്ല. പഴയ നിയമത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തില് അവിടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയർ, ആളുകളെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ പോലെ ആളുകളുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സൈറ്റൻ. സൈറ്റൻ, ആളുകളുടെ ദോഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആള്. The word Satan was also used as a title for an official in the law courts of Israel, whose duty was to find fault with the people and show that they were doing wrong, rather like the prosecutor in some modern courts. The writer of the psalm believed that his adversaries were themselves wicked men. Accuse, അതാണ് കറക്റ്റ്. അക്യൂസറിന്റെ മലയാളം അക്യൂസർ, അപവാദം പറയുന്ന ആൾ, അപവാദി. അപ്പം ഈ സൈറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹീബ്രു വേർഡ്, ഇത് ശരിക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ ലോ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ഇന്നത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കണക്കെ ലോ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്. ആളുകളുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നയാള് ഒരു ലോവർ ആയിരുന്നു. ആ ലോവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റിലാണ് ഈ ഫറവോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എംബറർ ഒക്കെ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ പോലെ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് ഈ സൈറ്റൻ എന്നുള്ളത്. The angel of the Lord also could be an adversary in preventing Balaam from cursing the Israelites. The word Satan is used without a definite article, and this may indicate that it stands as a personal name rather than as a meaning the adversary. Okay, then on some of the examples are written. ബാലാമിന്റെ കാര്യം,
യോബിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചു വരുമ്പം ക്രോണിക്കിൾസിനകത്ത് പറയുന്നതുണ്ട്, സെക്കൻഡ് സാമുവലിൽ പറയുന്നതുണ്ട്, സെക്കറിയാവില് പറയുന്നതുണ്ട്. These are the examples, and I don't think we need to spend more time on that. No, explain the examples. I just give you a guide about Satan. So, angel of the Lord and Satan. Angel of the Lord and Satan ne pattiyana nammal we have discussed here, and now I let you to read the remaining portion so that it will be understandable to you. So while writing the assignments, as I said earlier, you can incorporate your own thoughts, the further readings of another books, etc., into your own ideas, and you can write it down. You can type it down, and so that you can almost cover 350 words. So then we move on to the last portion, the hope of the righteous. The hope of the righteous, page number 120. Page number 120. സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോടുകൂടി നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് 3 എണ്ണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഒരു 5 ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എക്സാമിനേഷന്. Don't worry about the examination. Examinations will be very easy for you. And as we are in the lockdown, so probably it will be home take examinations. Questions will be given to you, and you can write down from your home, and then you can send your papers. So exams will be easy for you. Don't worry about your examinations. കോപ്പി അടിച്ചാൽ പോലീസ് പിടിക്കും. പാസ്റ്ററെ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ഈ അസൈൻമെന്റ് എന്നത്തേക്കാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട? ഡേറ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? അസൈൻമെന്റ് ഡേറ്റ് ഐ വിൽ കൺസൾട്ട് വിത്ത് അജി പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അത് പറയുന്നത്. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാനത് ഓർക്കുന്നില്ല. അജി പാസ്റ്റർ ഇപ്പം ലൈനിലുണ്ട്, അദ്ദേഹം ബിസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ താങ്ക് യു, വെൽക്കം. So the hope of the righteous. We should notice that the Old Testament idea of hope is very different from the idea of hope in the New Testament and in Christian doctrine. The reason for the difference is that Jews has no clear idea of life after death, and no expectation that God's purposes would be fulfilled in a different world from this earthly and physical creation. Old Testament hope, New Testament hope. New Testament hope എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ട്രൈൻ എന്നും കൂടെ നമുക്കിടാം. ഈ ഹോപ്പും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ജൂഷ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെ പറ്റി, ഒരു പുനരുത്ഥാന ജീവിതത്തെ പറ്റി അവർക്ക് ധാരണയില്ലായിരുന്നു. അവർക്ക് ധാരണയില്ലാതെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. ആൻഡ് നോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് പർപ്പസസ് വുഡ് ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ് ഫ്രം ദിസ് എർത്ത് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ക്രിയേഷൻ. അവരെപ്പോഴും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച്, ഈ ലോകത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജയം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സുഖം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സൗഖ്യം, ഈ ലോകത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നന്മകൾ. അങ്ങനെ പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വീടില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ കഷ്ടതയാണെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് നമുക്കുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനൊക്കെ സങ്കീർത്തനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജെനുവിൻലി ആണ് അവർ എഴുതുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടതയിൽ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു, അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് എന്റെ സകല ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെ വിടുവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ആ സമയത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ ദൈവം വിടുവിച്ച കാര്യം അതിനെ ഓർത്താണ് വാഴ്ത്തുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റെവലേഷനിൽ കൂടെ, ഒരു പ്രത്യേക റെവലേഷനിൽ കൂടെ. അതായത് ദാനിയേലിന്റെ വെളിപ്പാടിലൂടെ നാളുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ. അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലിയനും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഹോപ്പിനെ പറ്റി വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെ അന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രത്യേക വെളിപ്പാടും പ്രവചനമൊന്നും വേണ്ട. സാധാ വിശ്വാസികൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ യേശു വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഒരു മഹത്തകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ ഈ കാലം, ഈ ഭൂമിയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും, നമുക്കൊരു പുതിയ ഹെവൻ, പുതിയ എർത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജൂവിഷ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനെ പറ്റിയോ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതങ്ങള് നിവർത്തീകരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ അതൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള നിവർത്തീകരണമാണ്. മറ്റൊരു വേൾഡ്, ഒരു എറ്റേണിറ്റിയെ പറ്റി അവർക്ക് വലിയ ചിന്തകളില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹോപ്പ് എപ്പോഴും, അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും പരിമിതമാണ്. ബട്ട് ആസ് എ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ബിലീവർ, ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ട്രിനൽ ബിലീവേഴ്സ്, നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ റിയലി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇന്ന് വരുന്ന കഷ്ടതയും ഇന്ന് വരുന്ന പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വി സിംപ്ലി ഓവർകം ബിക്കോസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, ബ്രദറെ വിഷമിക്കണ്ട ബ്രദറെ, ദൈവമൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതൊക്കെ ദൈവം അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതും. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിട്ടില്ലേ, സ്വർണം തങ്ക കിരീടമൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ആളുകളെ ഓടിച്ചു വിടാറുണ്ട്, ഈ ഒരു ഹോപ്പും പ്രതീക്ഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതൊരു സൈഡിൽ ഇത് ഉപാധി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസവും കൂടാ, ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ നിയമത്തില് അവരുടെ ഹോപ്പ് എപ്പോഴും പരിമിതമാണ്. കാരണം അവരുടെ ലൈഫും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ആ captivity, they somehow has to escape from their, get rid of their captivity. ഇത് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവാസത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ബിലീഫ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഗ്ലോറിയസ് ഹോപ്പാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയാണ് പേജ് നമ്പർ 120, 121 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. I will let you to read it further, so you can have a read and also an understanding on that. Yeah, with that our discussions may be ending up. Prophetic and apocalyptic expectations. Many scholars draw our attention to two forms of hope which are expressed in the Old Testament. Old Testament il rendu kind of hope undu. Onnu prophetic hope, രണ്ടാമത്തത് apocalyptic hope. Former is closely related to coming events in the history of Israel, when God's purposes would be achieved through the work of individuals and of nations. ഈ prophetic hope എന്ന് പറയുന്നത് during the history of Israel, when God's purposes would be achieved through the work of individuals and of nations. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഷനിൽ കൂടെയോ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയോ
ദൈവം തന്റെ ഉദ്ദേശം തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കലി ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രൊഫറ്റിക്കലി ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. മെസ്സയ്യെ പറ്റിയുള്ള ഹോപ്പ് അങ്ങനെ. ഒരു രാജ്യത്തുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ജനതയോട് പറയുകയാണ് ഒരു രക്ഷകൻ, ഒരു ഇമ്മാനുവേൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഹോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെയോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is based on the belief that God will intervene in the history and by some dramatic actions will bring evil to an end and establish his rule of righteousness. അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കും, അതായത് പ്രൊഫറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും, ആ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരാൾ പിറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കും, അതോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിന് ഒരു അറുതി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ കിട്ടുമെങ്കിലും വീണ്ടും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, വീണ്ടും അവരുടെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച്, വീണ്ടും അവരുടെ ദൈവത്തോട് റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും അവർ ക്യാപ്റ്റീവിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോസസ്, ഇവരുടെ 400 വർഷത്തെ ഈ അടിമ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ഗോഡ് സെലക്ടഡ് മോസസ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ലീഡർ. ബട്ട് ആർ ദേ ഫുള്ളി സേവ്ഡ്? നോ. They again went into the captivity. They again went into the captivity of Babylon. Why? Because of their nature, because of their character. പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വരികയും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ, ഈവിളിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് എൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അവിടെ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ നേച്ചർ കൊണ്ടോ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ദൈവം നേരിട്ട് ഇടപെടുകയാണ്. ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് ദൈവം നേരിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വരുന്ന നാളെയിൽ ദൈവം ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു വിധമായ പൊളിറ്റിക്സും ചെലവാകത്തില്ല. God is going to play the role, the everlasting role, to put an end to the evil and to establish his kingdom. And that is the future glorious hope of righteous. ഒരു നീതിമാന്റെ ഭാവിയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. മനുഷ്യരാൽ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രത്യാശ ദൈവം തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നാളെയുടെ നീളയിൽ ഒരു ദിവസം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും പിശാചിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് എൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോക്കാലിപ്റ്റിക് ആൻഡ് the prophetical hope, future glorious hope. And also you can you can read the further things which are written in the pages from 120, 121 through 123. And you can also use another aids like articles, journals, or somewhere else you can access from the internet, e-books. Also you can get hold of and read on it, so that you can explain and enlarge your thoughts into your assignments. And also that will help you to reflect in your examinations as well. So you can now if you have any further queries, you will have time now regarding any academic matters, assignments, or something else. I cannot see many of your faces. I don't want to see too, because I know it's your home. But I want everything. I think everyone can hear me. Hopefully. Yeah, Pastor, loud and clear. It was. You can hear it. Yeah. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. In the Facebook. Yeah, it is very clear and very good class, Pastor. I appreciate it.
Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. A person like you appreciating, I take it. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you so much. ക്ലാസ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ദേവാസനെ. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Amen. Amen. Thank you so much. And നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can contact me or you can put it in the WhatsApp. And I thank Eldos brother for recording our program and also sharing it with all other students, especially Pastor Wilson, Pastor Antol. No, he's so sad yesterday that he cannot attend. He tried his level best. He separated his time for us, but he was not able to attend our class. He was so sad. And today I think he is very much cooled and warm heart that he got your contribution in the group. Thank you. That he see yesterday's class. Yeah. So Thank you to all those. you worth a big thank. പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ ബുക്സ് ആണോ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർക്കും. അപ്പൊ ഈ സെമസ്റ്ററിലെ വിഷയങ്ങൾ 5 ദിവസം 5 നൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 5 നൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കാം. ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ടാണ്. That's a good thing actually. That's a good thing because ഞാനൊക്കെ ഇത് സെമിനാരിയിൽ നമ്മൾ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീർക്കുക. ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇറ്റ് ടേക്സ്. എന്നിട്ടോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുമില്ല. ഈ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒത്തിരി ഡിസ്കഷൻസും ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പലപ്പോഴും വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻഡപ്പ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ അസൈൻമെന്റ്സ് എഴുതാം, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടി. നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഈ അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് ഹോപ്പ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു മലയാളം അതിന്റെ ശരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത മലയാളത്തിൽ എന്ത് വാക്ക് പറയാൻ? അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് പ്രൊഫറ്റിക്കിന് നമ്മൾ പ്രവചനാത്മകം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വെളിപ്പാട് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വെച്ച് വെളിപ്പാട് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വെച്ച് ശരിക്കും അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റിവ്യൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫർദർ ഞാൻ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഫാസ്റ്റേ നമുക്ക് ഈ ബുക്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ ബുക്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ. പിന്നെ അല്ലാതെ ഫ്രീ ഇ ബുക്സ് സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. സൈറ്റുകളുടെ എനിക്ക് ഏതോ ബാക്ക് ഒരു മെസ്സേജിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് കുറച്ച് സൈറ്റുകൾ. ഞാനത് തപ്പി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾ ഓരോ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചില ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയും ഹെൽപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും. ചില പ്രൈസ് ടാഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ബൈബിളിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ, ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ വേർഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ അസൈൻമെന്റിനകത്ത് അവസാനം വരുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊരു പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവാലുവേഷൻ. അതിനകത്ത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്നോ ആർക്കും വിധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു സ്കോളർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം ശരിയെന്ന് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുകയല്ല. നമ്മളതിനെ എന്താ ചെയ്യുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്
ഡാർക്ക്നെസ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് എവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നോ അവിടെ മാത്രമേ ഡാർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ശരിയെന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ആ നോളജിനേക്കാൾ താഴെ നിങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ആവുന്നുള്ളൂ. ഈ ബുക്സിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം. ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ. അങ്ങനെ ഒരു സ്കോളറിന്റെ ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിച്ച് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഓൾസോ